Hello my dear students. In the last class we discussed the definition and meaning of set and the definition and meaning of relation. Last class ಅಲ್ಲಿ set ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು relation ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Now in this class we are going to discuss about the types of relation. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಲೇಷನ್? ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಎ, ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಸೆಟ್ ಬಿ is defined is any subset of A cross B. A cross B ನ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So relation R from the set A to set B is any subset of A cross B. Any subset of A cross B is known as relation R from A to B. Now on the basis of property of this relation R, we are going to segregate different types of relations. Now ಬೇರೆ types of relations ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. The first type of relation is empty relation. The first type of relation is empty relation. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ empty relation ನೋಡಿ. A relation R on the set A, on the set A. A relation R on the set A, on a set A. The variable A. A relation R on a set A is said to be empty relation if R is equal to 5. A relation R on a set A is said to be empty relation if R is equal to 5. You know that this is subset of A cross A, because empty set is subset of all the sets. If you consider any arbitrary set, then empty set will be subset of all the sets. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let me consider an arbitrary set x. x ಅನ್ನು ಒಂದು ಯಾವುದೋ arbitrary set ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Then 5 will be subset of this set. ಈ ಸೆಟ್ ಎಂಥ ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. Whether it is empty set or it is an finite set or infinite set or it is countable set or uncountable set, it doesn't matter for us. For every set, this empty set, this null set is a subset. Null set ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಂತ ಗೊತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ A cross A is a set. A cross A ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ every set ಗೆ 5 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ so 5 will be a subset of A cross A as well. A cross A ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಟ್, ಅದೇನೋ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. So this is also a set. So since this is set, and also we know that null set is subset of every set. Null set is subset of every set. If this is a relation, if our relation is a null set, then we call this relation as empty relation. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಎಂಪ್ಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್. ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? A cross A. A cross A is a set. Also we know that empty set is subset of every set. Empty set is subset of every set. Here A cross A is a set. Null set is subset of this A cross A. Therefore we can consider this null set as a relation. If that relation is a null set, if that relation is an empty set, then we call that relation as empty set. ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಎಂತ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Now we move towards the next type of relation, that is universal relation. ಅದು ಎಂಪ್ಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಎಂತ ರಿಲೇಷನ್? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್.
Now we are moving towards the universal relation. Universal relation. A relation R on a set A. A relation R on a set A is said to be universal relation. Is said to be universal relation. And a relation R on a set A is said to be universal relation if R is equal to A cross A. If R is equal to null set, then we call that relation as empty relation. If R is equal to the Cartesian product, if it is equal to the Cartesian product of A and A, then we call that relation as universal relation. Hagadre, is A cross A subset of A cross A? Yes, of course it is a subset of A cross A. If you consider any set, let me consider a set A. ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸೆಟ್ ಎಂತ ಸೆಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ ನನಗೆ ಎರಡು ಸೆಟ್ಗಳಂತೂ ಸಿಗ್ತವೆ, ಎರಡು ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಿಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಲ್ ಸೆಟ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸೆಟ್. Null set will be subset of any set. In the same way, the set itself will be subset of itself. The set itself will be subset of itself. Null set will be subset of itself. Therefore, A cross A will be subset of A cross A. A cross A will be subset of A cross A. Since this A cross A is subset of Cartesian product, we consider this A cross A as a relation. If that relation is equal to A cross A, then that relation is nothing but universal relation. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಿಲೇಷನ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೇ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾದರೂ A ಕ್ರಾಸ್ A ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಎಂತ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So these are the first basic types of relations. First one is empty relation and the next one is universal relation. Now next we move towards the next very important types of relation. Very important types of relations that ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿ. Yes, the next type of relation is reflexive relation. The next type of relation is reflexive relation. ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? A relation R on a set A is said to be reflexive. A relation R on a set A is said to be reflexive if A comma A belongs to R for all A belongs to A. This is the definition of reflexive relation. And this condition is also very important. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್, ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ ಅ ಸೆಟ್ ಎ. ಎ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್. This relation R is said to be reflexive relation. When do we call that relation R as a reflexive relation? When it satisfies this condition. ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ R ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ when that relation R satisfies this condition, then we call that relation R as reflexive relation. ಆವಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಅದನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು? A, A belongs to R. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ A, A belongs to R ಅನ್ನ ಕೆಲವರು ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ A related to A ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. A is related to A under the relation R ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ, A, A belongs to R ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. A, A belongs to R for all A belongs to A.
ಎ ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೋ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ತನ್ನ ಇಮೇಜ್ ತಾನೇ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಎ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಇಮೇಜ್ ತಾನೇ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ರಿಲೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ that relation is considered as reflexive relation. That relation is considered as reflexive relation. For example, let me consider a set A. A ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 2 3. Let these three be the elements of the set A. Let us consider a set A and let 1 2 3 be the elements of the set A. Now let me define a relation R1. R1 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1, 1, 2, 2, 3, 3 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. This is a subset of A cross A. A cross A ಏನಾದ್ರು ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರ್ತದೆ A cross A. A cross A ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3 and 3, 1, 3, 2, 3, 3. ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, A cross A ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. R1 is subset of A cross A. R1 is clearly subset of A cross A. Therefore, R1 is a relation. R1 is a relation. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ R1 ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, 1, 1 ಇದೆ, 2, 2 ಇದೆ, 3, 3. ನೋಡಿ for all A belongs to A. For all A belongs to A, A, A belongs to R. R ಇಲ್ಲ R ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ R1 ಇದೆ. A, A ಏನಿರಬೇಕು, R1 ರಿಲೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ 1 ಇದ್ರೆ 1, 1 ಇರಬೇಕು ಇದೆ, 2 ಇದ್ರೆ 2, 2 ಇರಬೇಕು ಇದೆ, 3 ಇದ್ರೆ 3, 3 ಇರಬೇಕು ಇದೆ. Therefore, this R1 is reflexive relation. This R1 is reflexive relation. Now, let me define another relation R2. R2 ಅನ್ನೋ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1, 1 ಇರಲಿ, 1, 2 ಇರಲಿ, 2, 2 ಇರಲಿ, 1, 3 ಇರಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 ಇದೆ, 1, 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 2, 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, ಆದರೆ 3, 3 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. Therefore, this relation is not reflexive relation. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎ ಒಳಗಡೆ, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಇಮೇಜ್ ತನ್ನ ಇಮೇಜ್ ತಾನೇ ಹಾಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ 1 ಇದ್ರೆ 1, 1 ಇರಲೇಬೇಕು, 2 ಇದ್ರೆ 2, 2 ಇರಲೇಬೇಕು, 3 ಇದ್ರೆ 3, 3 ಎಲ್ಲೋ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ this relation R2 is not reflexive. This relation R2 is not reflexive. Again, let me consider another relation R3. R3 ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1, 1, 2, 2, 3, 3, again 1, 2. Is it reflexive? Is this relation a reflexive relation? Yes, of course, this R3 is a reflexive relation. How can you say that this relation is reflexive relation? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1, 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 2, 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ ಅಂತ 3, 3 ಇದೆ. ನೀವು ಕೇಳು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 1, 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, 1, 2 ಇದ್ರೇನು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ತನ್ನ ಇಮೇಜ್ ತಾನೇ ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ರಿಲೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಬರದೇ ಇದ್ರು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೋ ಅದರದೇನೆ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದಾವ ಇಲ್ಲೋ, ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. 3 ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. Now let us move towards the next type of relation. The next type of relation is symmetric relation. Symmetric relation. Symmetric relation. A relation R on a set A. A relation R on a set A is said to be
said to be symmetric if AB belongs to R. This implies BA belongs to R, where A and B belongs to the set A. This is the definition of symmetric relation. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? See here, a relation R is a relation. That relation R is defined on the set A. A ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ R. This R is said to be symmetric relation if it satisfies this property, if it satisfies this condition. ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಈ ರಿಲೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಫ್ A, B belongs to R, ಒಂದು ವೇಳೆ A, B ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ರಿಲೇಶನ್ R ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಈ R ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ then there should be another element B, A in that relation R. A, B ಅನ್ನೋದೇನಾದರೂ ರಿಲೇಶನ್ R ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ B, A ಕೂಡ ಅದೇ ರಿಲೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಈ ರಿಲೇಶನ್ R ಅನ್ನ ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. A relation R is said to be symmetric if A, B belongs to R, then there should be another element B, A in the same relation R. A, B ಏನಾದರೂ R ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ B, A ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಿರಬೇಕು R ನ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ರಿಲೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ R ನ ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ A, B ಇದ್ರೆ B, A ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಫ್ 1, 2 belongs to the relation R, then 2, 1 should also belongs to the same relation R in order to say that relation is a symmetric relation. ಆ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ ನ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 1, 2 ಅನ್ನೋದೇನಾದ್ರೂ ಆ ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ 2, 1 ಕೂಡ ಅದೇ ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. 2, 3 ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ ರಿಲೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ 3, 2 ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರಿಲೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, if A, B belongs to R, then B, A should also belongs to R in order to say that relation is a symmetric relation. Sorry. ಆದರೆ NCERT ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ A and B are elements of the set A. ಬಟ್ NCERT ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ AB belongs to A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ A ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಒಬ್ಬೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾಟ್ ಬಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ elements of the set A. A ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ R ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದರೊಳಗಡೆನೆ ಇರಬೇಕು. ಅಷ್ಟಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ A ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾನು ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ 1, 2, 3 ಅದೇ ಸೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. Now let me define a relation R1 on the set A. R1 ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1 ಅಂತ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Is this relation R1 a symmetric relation? Yes, of course this relation is a symmetric relation. How can we conclude that this relation is a symmetric relation? See here 1, 2. If 1, 2 is an element of R1, in order to say that this relation is symmetric relation, there should be another element 2, 1 in the same relation R1. 1, 2 ಇದ್ರೆ ಇದೇ ರಿಲೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ 2, 1 ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ 1, 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2, 1 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1, 3 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3, 1 ಇದೆ. Therefore this R1 is symmetric relation. If A, B belongs to R1, then B, A belongs to R1. If A, B belongs to R1, B, A belongs to R1. Therefore this relation R1 is symmetric relation. Now let me define another relation R2 on the same set A.
ಇದೇ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? 1, 3, 3, 1, 2, 3 ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Is this relation a symmetric relation? No, this relation is not a symmetric relation. Why? Why means ನೋಡಿ 1, 3 ಇದ್ರೆ 3, 1 ಇದೆ. Okay, no problem. If A, B belongs to the set R2, then B, A should also belongs to the same set R2, same relation R2. But here 2, 3 belongs to R2, but 3, 2 does not belongs to R2. ಇಲ್ಲಿ 2, 3 ಈ R2 ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 3, 2 ಕೂಡ ಇದೇ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಈ R2 ನ ಏನಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2, 3 ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 3, 2 ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ R2. Therefore, this relation is not a symmetric relation. ಈ ಒಂದು relation symmetric relation ಅಲ್ಲ. Now again let me consider another relation. Let me define another relation on the same set 1, 2, 3 on the same set A R3. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 2, 1 ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. The element 3 has no part in the relation R3. 3 ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. Do you mean that this relation is not a symmetric relation? ಇಲ್ಲಿ 3 ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು R1 ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ರೂಲ್ ಏನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ 3 ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈ R3 ಅನ್ನೋ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. It doesn't have any part in the relation R3. But also this relation is symmetric relation. Even though the element 3 don't have any part in the relation R3, this R3 relation is symmetric relation. R3 ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ R3 ಎಂತ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ A, B belongs to R. Then 2, A ಅಂದ್ರೆ B, A also belongs to R. Therefore this relation is symmetric relation. Therefore ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ for all ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬರಬಾರದು. where A, B belongs to A ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಬಿಟ್ರೆ for all ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರಬಾರದು according to me. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಯ್ತು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಯ್ತು. Now let me define the next type of relation, that is transitive relation. Transitive relation. Transitive relation. A relation R on a set A. A relation R on a set A is said to be transitive. Is said to be transitive if AB belongs to R and BC belongs to R. This implies AC belongs to R, where A, B, C belongs to the set A. This is the condition. So this is the definition of transitive relation. This is the definition of transitive relation. A is the transitive relation. A relation R on a set A. A ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋ ರಿಲೇಷನ್ R ಅನ್ನ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ that relation must satisfy this condition. If AB belongs to R and BC belongs to R, here you have to observe this element, the second element of the first order pair and the first element of the second order pair. They should be equal. ಇಲ್ಲಿ B ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ B ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ A, B ಅನ್ನೋ ತರದ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ B, C ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳೇನಾದ್ರೂ R ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ then our task is to find another element which is in the form of A, C. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ A, C. A, B ಅನ್ನೋದು R ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ
ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಕಮ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಇದರ ಎರಡನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್. ಎ ಕಮ ಬಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಮ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಿ ಬಿ ಕಮ ಸಿ ಎರಡೂ ಇದ್ದು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ನೋಡಬೇಕು? ಎ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎ ಕಮ ಸಿ ಕೂಡ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, then we have to search an element which is of the form a comma c. If that element is also present in the relation R, then we call that relation a transitive relation. ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎ ಕಮ ಬಿ ಇದ್ದು ಬಿ ಕಮ ಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ then also we call that relation as transitive relation. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರೇನೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ತರದ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಕಮ ಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಡೇಟಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, now let me consider the same example. A equal to 1 2 3 the same set na consider ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. Now R1 be the relation defined on the set A 1 2 2 3 1 3 ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. Is this relation R1 a transitive relation? Yes, this relation is transitive. How can you say that this relation is transitive? See, observe here. This is in the form of a comma b. If a comma b belongs to R1, b comma c belongs to R1. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2 ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ ಬಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, if the second term of the first element is 2, then first term of the second element another element second place ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇರಬಹುದು. ಅದು ಕೂಡ 2 ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, this is in the form of a comma b, this is in the form of b comma c, then we have to search for another element which is in the form of a comma c. a comma c ಇಲ್ಲ ಇರತಕ್ಕಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹುಡುಕಬೇಕು. ನೋಡಿ 1 3, here we have 1 3. Therefore this relation is a transitive relation. This relation is a transitive relation. Let me consider another relation. Define another relation on the same set A. R2 equal to ಇಲ್ಲಿ 1 3 3 2 ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Is this relation a transitive relation? No, this relation is not a transitive relation. Observe here, this is 1 3. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 1 2 ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ 2 3 ಇರಬೇಕಂತ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. 2 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 3 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 2 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a b, this is in the form of b c. If a b belongs to R2 and b c belongs to R2, in order to say that this R2 is a transitive relation, there should be another element in the form of a c. ಅಂದ್ರೆ 1 2 ಕೂಡ ಈ R2 ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, this R2 is transitive ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ a b is an element of R2 and b c is also an element of R2, but a c is not an element of R2. 1 3 belongs to R2, 3 2 belongs to R2, but 1 2 does not belongs to R2. Therefore this relation is not transitive relation. That relation is not transitive relation. Now again let me define another relation on the same set. R3 ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. R3 ಯಾಕೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? 1 2 2 1 1 1 1 3
2, 3 ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. is this relation a transitive relation? Let me check. 1, 2 ಇದ್ರೆ 2, something ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೇರ್ಗಳನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಪೇರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು. ನೋಡಿ 1, 2 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2, 1 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a, b, b, c, a, c. ಅಂದ್ರೆ if 1, 2 belongs to R3, 2, 1 belongs to R3, then 1, 1 should also belongs to R3 in order to say that relation is transitive. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1, 1 ಕೂಡ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ 1, 1 ಇಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲಿ 1, 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2, 3 ಇದೆ. ಇದು in the form of a, b. This is in the form of b, c. ನೋಡಿ 1, 2, 2, 3. 1, 2 R3 ನಲ್ಲಿದೆ, 2, 3 R3 ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1, 3 ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? R3 ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ 1, 3. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಪೇರ್ಗಳು ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪೇರ್ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇರನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ 2, 1, 1, 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2, 2 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2, 1 ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ 1, 2 ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a, b. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ b, c. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ b ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ 1, b ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ 1. ಸೊ ಇಫ್ a, b belongs to R3 and b, c belongs to R3, in order to say that this relation R3 is a transitive, we should have another element a, c in the same relation R3. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2, 1 R3 ನಲ್ಲಿದೆ, 1, 2 ಅನ್ನೋದು R3 ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2, 2 ಕೂಡ R3 ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ 2, 2 ಈ R3 ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. Therefore this relation R3 is not transitive relation. Like this we can check whether the given relation is transitive or not. So transitive relation ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ if a, b belongs to R and b, c belongs to R, then that implies a, c belongs to R. Where a, b, c belongs to a. ಇಲ್ಲಿ ಫರಾಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫರಾಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ according to me, but according to NCERT textbook they have written for all a, b belongs to a, for all a, b, c belongs to a. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೂ ಆಗಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ a belongs to a ಅನ್ನೋದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ these are major types of relation. First one is reflexive relation, and the second one is symmetric relation, and the third one is transitive relation. If a relation is reflexive relation, transitive relation and symmetric relation, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ that relation is termed as equivalence relation. Equivalence relation ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Then what do you mean by equivalence relation? Let me define it. Next type is equivalence relation. Equivalence relation. A relation R on a set A, a relation R on a set A is said to be equivalence relation. Is said to be equivalence relation. A relation R on a set A is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric, and transitive. If a relation is reflexive, symmetric and transitive, then we call that relation R as equivalence relation. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಎ ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈ ಮೂರು ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ನ ಎಂತ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಇಸ್ empty relation, universal relation
and reflexive relation, symmetric relation, transitive relation, and finally we studied the definition of equivalence relation. So let me stop here itself, and in the next class we shall solve problems based on these types of relations. Thank you, dear.